जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर आजिर एही राशिर कार्यक्रम को आजिर एही भिडियोटी कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि काहेकि जानिछंती एही 2026 मसिया रे आपणकर बहुत बड़ समस्या समाधान हेबा पई जाउअछि एवं अनेक सफलता प्राप्त हेबा पई मध्य जाउअछि बहुत किछि बड़ घटिबा पई जाउअछि जाहाकि 6टी भविष्यवाणी आपणक जीवन रे निश्चिंत रूप रे घटिबा पई जाउछि आउ एइटा हेइकि ही रहिबो निश्चिंत आपण जानि रखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेउछि एही 2026 मसिया रे तेणु आपणक जीवन रे निश्चिंत बड़ प्रभाव तो पकेइबे तो कौन सब शुभ फल ना अशुभ फल प्रदान करिवे कौन सब फल प्रदान करूछंती काहेकि ना राहु केतु गुरु बृहस्पति शनि केउ स्थान रे अवस्थान करिवे एही बड़ ग्रह मानकर 6टी घटना आपणक जीवन रे एही 2026 मसिया रे घटिबा पई जाउअछि निश्चिंत एही गोचर अनुसार कौन सब फल प्रदान करा हबो ताहा सब किछि आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो बाकी ग्रह मानकर प्रत्येक मासरे प्रत्येक दिन रे स्थान परिवर्तन होइथाय किंतु एही 4टी ग्रह मानकर स्थान बहुत दिन पर्यंत परिवर्तन होई न थाए तेणु निश्चिंत भावरे आपणक जीवन रे एही 4टी ग्रहंकर परिवर्तन आउ एहार प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबा पई मिलिबो तेबे कौन सब फल प्रदान होछि ताहा संपर्क रे आसंतु जानि नबा भिडियोटी रे आगु को बढ़िबा पूर्व जदि एपर्यंत मोर एई चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु भक्ति एवं श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य रूप रे लिखंतु तेबे बंधुगण चलंतु 4टी ग्रह मानकर स्थिति संपर्क रे जानि नबा तो देखंतु हमर राशि चक्रर षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशिर द्वादश गृह रे केतु अवस्थान करिसंती षष्ठ घरे राहु अवस्थान करिसंती सप्तम घरे शनि अवस्थान करिसंती एवं दशम घरे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती तेबे बंधुगण चलंतु जानि नबा एही 2026 मसिया रे 6टी भविष्यवाणी कोन एही 4टी बड़ बड़ ग्रह मानकर परिवर्तन द्वारा आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन गुड़िक घटिबा पई जाउअछि तो बंधुगण देखंतु सर्वप्रथम भविष्यवाणीटी हेउछि देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम स्थान रे अवस्थान करिसंती ताहा पुणी 2 जून पर्यंत तो बंधुगण देवगुरु बृहस्पति हेउछंती आपणकर सप्तम घरर स्वामी एवं चतुर्थ घरर स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम स्थान रे रही द्वितीय घर को दृष्टि पकाउछंती ता माने सर्वप्रथम भविष्यवाणीटी एहा होछि कि आपण 2 जून पूर्वरु किछि ना किछि प्रॉपर्टी ऊपर डील करि पारंती परिवार ऊपर किछि डील करि पारंती किछि ना किछि मीटिंग आपण अटेंड करि पारंती मेसिन जातीय जिनिस गुड़िक किछि ना किछि आपण किनि मध्य पारंती फाइनली प्रॉपर्टी ऊपर आपण किछि ना किछि एक्शन नै पारंती जदि आपणकर एही सब किछि हेउनी ताहले आपण मेसिन जिनिस लौह जिनिस गाड़ी जातीय जिनिस किछि भी आपण किनि पारंती काहे कि ना आपणकर चतुर्थ घरर स्वामी होई कि से चतुर्थ घर को दृष्टि देउछंती तेणु एही सब निश्चय रूप रे भलो रहिबो तो आपणकर जून मास पूर्वरु निश्चिंत रूप रे देखा दउछि जमी किनिबा प्रॉपर्टी डील करिबा गाड़ी किनिबा घर रिनोवेट करिबा एही सब किछि आपणकर देखा दउछि काहे कि ना गुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ घरर स्वामी आउ एही 2026 मसियाटी सूर्यंकर वर्ष अटे तेणु सेथि पई आपणकु सब किछि डील करिवार समय मध्य रही अछि परिवार पई आपण किछि करिवे रेनोवेट करिवे एवं सब किछि आपणकर फेवर रे जाउ अछि तेणु आपण जहाँ भी किछि चाहुछंती सेटा आपण करिवे घर रेनोवेट करिवे तो खुशी मध्य आसीबो तेबे बंधुगण एहा तो थिला प्रथम भविष्यवाणी आ द्वितीय भविष्यवाणीटी होछि राहु आपणकर षष्ठ घरे अछंती केतु आपणकर द्वादश घरे अछंती 5 डिसेंबर पर्यंत राहु केतु एही स्थान रे अवस्थान करिवे राहु अछंती शनिक घरे केतु अछंती सूर्यंक घरे तर जेहेतु राहु शनिक घरे अछंती मित्रंक घरे अछंती षष्ठ स्थान रे अछंती तो षष्ठ स्थानटी हेउछि ऋणर रोगर एवं कंपिटिशन रो घर बोली माना जाए एवं शत्रुर घर बोली माना जाय थाए तो एइटी आपणकर देखा दउछि कि आपण ऋण मुक्त हेबे लेखिकी रखंतु ऋण मुक्त आपण हेइकी ही रहिबे जदि आपण काहा पाखरु लोन नैछन लोन सुजिबार समय रहिछि आराम से आपण सुजि नेबे एपरि आपणकर देखा दउछि जदि शत्रु आपणकर वृद्धि हेउतला हिडन शत्रु जदि आपणकर केही रहिदिले ताहाले सेही शत्रु आपणकर चिन्हट होई जिवे आपण जानि पारिबे मध्य आपणकर शत्रु किए शत्रुंक ठारु मध्य आपण विजय प्राप्ति करिवे ता सहित आपण समस्त कंपटीशन गुडी करे भाग नै पारंती गेम रे स्पोर्ट्स रे
ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ଗେମ୍ରେ ହେଉ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହେଉ କୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆଉ କେତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ହିଁ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କନସିଭ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। କନସିଭ୍ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକରି କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ରିଲେସନରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା, ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେହି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ଆଉ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେ 7ମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ନିଜେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାରକ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। କାମ କରିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି, MNC କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ। ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ 10ମ ଗୃହରେ, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ଯେହେତୁ ରହିବେ, ତେଣୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଧନ ଆସିବ, ଲାଭ ମିଳିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିକି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି କ'ଣ। ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି କି ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ ଏହି 2026 ମସିହାରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହାଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ବି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି କିଛି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସଫଳତାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିବ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ କରିବେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାମୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ।
ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାନାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଉ କିମ୍ବା କାମ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ବି କହିଲି ଏହି 6ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଘଟିକି ରହିବ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିହାତି ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।